Welcome back, students. In this video, we are going to work out another problem based on EBIT and EPS analysis. This is also a previous examination question asked for 14 marks. They have asked quite a number of times. So let us see this question. The capital structure of ABC Limited consists of the following securities. That means they have given the capital structure of ABC Limited. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಷ್ಟು, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಲೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. Capital structure is nothing but the number of items contained in a company's capital or the components of a company's capital. So in this question, if you see 10% debentures, rupees 5 lakhs. Debentures is a public loan taken by the company. The amount is 5 lakhs rupees. The company has to pay interest on this at the rate of 10% per annum. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 10%. ದೆನ್ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ rupees 1 lakh. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು 12%. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ third one, you have equity shares of rupees 100 each, rupees 4 lakhs. Equity shares of rupees 100 each, rupees 4 lakhs. So 4 lakhs rupees worth of equity share capital is there. Each share costing rupees 100. The face value of each share is 100 rupees. ನೋಡಿ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರಿನ ಕಾಸ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಚ್ ಶೇರ್ rupees 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ EPS, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So to calculate the number of equity shares, they have given each share value. Let us say 4 lakhs rupees is the capital, equity share capital anta ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, divided by 100 rupees each, ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ 100 rupees, that means you are having 4,000 equity shares. This 4,000 equity shares is the total number of equity shares available in this company, which is used at the end of the income statement to calculate earnings per share. EPS ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಗಳಿದೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 100 rupees ಈಚ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 types of ಆರ್ 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5 lakhs rupeeಸು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು, ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. 1 lakh rupee ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು, ಅದರ ಮೇಲೆ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. 4 lakh rupees ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು. ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 5 + 1 + 4, 10 lakhs rupees is the capital of this company. Yes. Proceeding further, we will see operating profit, which is also known as EBIT. That is earnings before interest and tax. ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,60,000 and the company is in 50% tax bracket. ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂದರೆ 50%. 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ they have to pay to the government. So once again, EBIT is given 1,60,000 rupees and the company is in the 50% tax bracket. Then, now the questions. Number 1, determine the company's EPS. ಈ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು
with the help of the information given here, that is at the level of 1,60,000 rupees EBIT, we have to calculate EPS, earnings per share. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ earnings per share. Question number 2, determine the percentage change in EPS associated with 30% increase and 30% decrease in EBIT. Yes, this type of problem I have shown you in my earlier video also, where the EBIT increases and decreases by 25%, but in this case it is increasing or decreasing by 30%. Existing level, the present level of EPS 1,60,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Suppose this EBIT, if it increases by 30% or decreases by 30%, what will be the effect on our EBIT? What will be the effect on our EPS ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ EBIT ಏನಾದ್ರು 30% ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ EPS ಮೇಲಾಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು EPS ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ 30% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಆ 30% ಇನ್ಕ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ 1,60,000. ಸೊ 1,60,000ಅಲ್ಲಿ 30% ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 1,600, that is 16,000 into 3, 48,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ 48,000 if it is added to this 1,60,000 plus 48, that should become how much? 2,08,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 30% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 1,60,000ಅಲ್ಲಿ 48,000 ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು 1,12,000 EBIT. ಸೊ 30% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ EBIT, 30% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು 3 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ EBITಗೆ EPS ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಫಾರ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ EBIT ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1,60,000 rupees, that is given in the question, existing level. ಸೊ 1,60,000 rupees EBIT ಇದ್ದಾಗ EPS ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು EPSಸು EBIT 30% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,60,000ಇಂದ 30% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 2,08,000 EBIT ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ EPS? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, if the EBIT decreases by 30%, that means if the EBIT will become 1,12,000, what will be the EPS? So we have to calculate EPSs at 3 different situations. So let us prepare our income statement with 3 different columns. Calculation of EPS, income statement ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೆವೆಲು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1,60,000 EBITಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 30%, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1,60,000 ಪ್ಲಸ್ 30% ಆಫ್ 1,60,000. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, 1,60,000ಅಲ್ಲಿ 30% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 48,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1,60,000 ಪ್ಲಸ್ 48,000, 2,08,000 is the EBIT if increased by 30%. Then in the last case, decrease by 30%. Again 30% to 48,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 48,000 ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 1,60,000ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು EBIT ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯು ಟೇಕ್ ದ EBIT ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶ್ಚನ್. ಕ್ವಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಏನು EBIT ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1,60,000 ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ EBIT ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ 1,60,000 ಇದೆ. ಆ 1,60,000ಗೆ 30% ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. 30% ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? 1,60,000 ಮೇಲೇ. 1,60,000 ಪ್ಲಸ್ 30% ಆಫ್ 1,60,000, that is 48,000. If you add,
you will get 2,08,000 EBIT if the increase ಆದಾಗ 30%. Then ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ 1,60,000 ಮೈನಸ್ 30%. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ 30%. ಸೊ 1,60,000ಅಲ್ಲಿ 30% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 48,000. ಆ 48,000ಅನ್ನು 1,60,000ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,12,000. ಸೊ EBIT ಲೆವೆಲ್ಸು 3 ಲೆವೆಲ್ಸು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೆವೆಲು 1,60,000 ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 30% ಅಂದರೆ 1,60,000ಗೆ 1,60,000ಅಲ್ಲಿ 30% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ 48,000ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1,60,000 ಪ್ಲಸ್ 48,000 ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2,08,000. In the third case, 1,60,000 minus 30% of 1,60,000, that is 48,000. 1,60,000 minus 48, that will be 1,12,000. So hope you understood. Now, less interest. Interest ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. Go to the question. In the question you have 10% debentures 5 lakhs. So calculate 10% on 5 lakhs. 5 lakhs ಮೇಲೆ 10% calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ that will come to 50,000. So all the 3 levels you will be taking interest same. EBIT ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. therefore 50,000, 50,000, 50,000 in all the 3 columns you take 50,000 interest. ಆ 50,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಈಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1,60,000 minus 50, you will get 1,10,000. 2,08,000 minus 50, that will become 1,58,000. 1,12,000 minus 50, that will be 62,000. So this is the EBT, earnings before tax. Then less 50% tax. 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಎಸ್, 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? EBT ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. EBT ಮೇಲೆ 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,10,000ಅಲ್ಲಿ 50% ಅಂದರೆ 55. 1,58,000ಅಲ್ಲಿ 79,000. ದೆನ್ 62ಅಲ್ಲಿ 31,000. Now subtract this tax amount. If you subtract, you will get EAT, earnings after tax. 55,000, 79,000, 31,000. Now, after tax, you have to subtract preference dividend. Go to the question. See, 12% preference shares 1 lakh. So 1 lakh ಮೇಲೆ 12% if you calculate 1 lakh into 12 by 100, you will get 12,000. Common for all the levels, 12,000, 12,000, 12,000 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 12, 12, 12 ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 55 minus 12, you will get 43. 79 minus 12, 67. 31 minus 12, 19,000. That is EAESH. What is this EAESH? Earnings available for equity shareholders. Earnings available for equity shareholders. So ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 each, ₹4 lakhs. That means 4 lakhs divided by 100 rupees, you will get 4,000 shares. So in all the cases, 4,000 shares, 4,000 shares, 4,000 shares. Now, calculation of EPS. Earnings available for equity shareholders divided by number of equity shares, that is the formula for EPS. Now, in the first case, 43,000 divided by 4,000, you will get 10.75. Then 67,000 divided by 4,000. In the second case, you are getting 16.75. Then in the third case, 19,000 divided by 4,000, that should come to 4.75. ಸೊ ಈಗ 3 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ EBITಗೆ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ 10.75 ಇದ್ದರೆ EBIT ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? 16.75ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತು EBIT ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 4.75. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ EPS. In the third case, there is decrease of EPS from the existing level. So,
ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? 10.75. ಸೊ 10.75ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ? 1675 ಮೈನಸ್ 10.75. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ 16.75 ನಮಗೆ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲೆಷ್ಟಿತ್ತು? 10.75. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? 6 rupees. ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ 30% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 16.75 ಆಯಿತು. ಮೊದಲೆಷ್ಟಿತ್ತು? 10.75. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 6 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. There is an increase of 6 rupees in the EPS. In the next case, if you see, when the EBIT decreases, the EPS also decreases. ಬರೀ 4.75ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮೊದಲಿದ್ದೆಷ್ಟು? 10.75. 10.7ಇಂದ 4.75 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ 6 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ 6 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ -6. ದೆನ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂಟು 100. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ divided by present EPS into 100. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 6 rupees. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು 10.75 ಇತ್ತು, ಈಗ 16.75 ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 6 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ 10.75. ಸೊ difference 6 rupees divided by present EPS 10.75 into 100, you are getting 55.81% increase. Positive ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸು 55.81%. In the second case, -6 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ -6. ಸೊ -6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ 10.75. ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ಸು 10.75. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ 6 rupees +6, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ -6 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂಟು 100. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ -55.81% change. That's the answer for your second question. Then the third question they are asking about financial leverage. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಬಿ ಟಿ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಈಸ್ 1,60,000, ಇ ಬಿ ಟಿ ಈಸ್ 1,10,000. ದೇರ್ ಫೋರ್ 1,60,000 by 1,10,000, 1.46 is the financial leverage. In the second case, ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ is 2,08,000, ಇ ಬಿ ಟಿ 1,58,000, so that should come to 1.32. So just apply the financial leverage formula. In the last case, 1,12,000 by 62, 1.80 times is your financial leverage. So we have answered all the 3 questions. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ 10.75. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ 30% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ 30% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ 14 marks. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ.